السلام علیکم، میں ہوں مالک علی خان اور کرونا وائرس پر مبنی اس خصوصی ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کے باقاعدہ طور پر آغاز سے قبل اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ اس وائرس سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چند احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم نہ صرف خود کو بلکہ دیگر لوگوں کو بھی اس وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو خوف کی اس فضا سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ خوف، مایوسی اور ڈپریشن سے صرف انسان کی قوت مدافعت میں کمی ہی واقع ہوتی ہے، جبکہ اس وائرس سے لڑنے کے لیے ہماری قوت مدافعت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ مکمل آگاہی کے لیے آخر تک اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کی توجہ کا مرکز بنے گی۔ تو جناب، سب سے پہلا سوال جو اس وائرس کو لے کر بیدار ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر یہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ تو جان لیجئے کہ کرونا وائرس کووی یعنی کرونا وائرس ہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے وائرس کی ایک حال ہی میں سامنے آنے والی قسم ہے۔ اس نے کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کی پہلی بار شناخت چین کے شہر ووہان میں ہوئی اور اس کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کو کووڈ-19 کا نام دے دیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں تک منتقل ہوا، لیکن کس مخصوص جانور سے منتقل ہوا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کرونا وائرس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو کرونا وائرس کا ایک مجموعہ ہے اور اس مجموعے کا نام کورونا ہے۔ یہ بہت پرانا وائرس ہے جو 1930 میں مرغیوں میں دریافت ہوا، پھر یہ 1940 میں چوہوں میں دریافت ہوا۔ انسانوں میں کرونا وائرس سب سے پہلے 1960 کی دہائی میں دریافت ہوا۔ اس وقت اس وائرس کو ہیومن کورونا وائرس E22 اور OC43 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس وائرس کی اور دوسری قسمیں بھی دریافت ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے اگر اس کرونا وائرس کو دیکھیں تو اس کا سلسلہ کچھ یوں بنتا ہے کہ 1960 کی دہائی میں دریافت ہونے والے پہلے انسانی کرونا وائرس OC43 اور E22 تھے۔ اس کے بعد 2003 میں کرونا وائرس سارس کووی دریافت ہوا۔ اسی طرح 2004 میں کرونا وائرس HCoV-NL63 دریافت ہوا۔ اسی طرح 2005 میں کرونا وائرس HKU1 دریافت ہوا اور آخر میں 2012 میں کرونا وائرس مرز کووی دریافت ہوا۔ یہ سب محدود سطح پر پھیلنے کے بعد کنٹرول کر لیے گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے ذریعے نامزد کردہ nCoV 2019 نامی کرونا وائرس کی ایک نئی وبا 31 دسمبر 2019 یعنی اس سال 2019 کے اختتام پر چین میں عام ہوئی، جو آہستہ آہستہ وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حالیہ 2019 میں دریافت ہونے والے کرونا وائرس کو سارس کووی سیکنڈ یا کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ یہ وائرس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ انسان سے انسان کے درمیان میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 25 جنوری 2020 کو چین کے 13 شہروں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، جبکہ وائرس کی شناخت یورپ سمیت کئی دوسرے ممالک میں بھی ہو چکی ہے۔ یہ وائرس اپنی پیچیدہ میوٹیشن کی وجہ سے انسان کے دفاعی نظام کو کنفیوز کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ یہی وجہ اس کے پھیلنے کی رفتار کو بہت زیادہ بڑھا چکی ہے، اسی لیے اس پر قابو پانے میں پوری دنیا کو دشواری کا سامنا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ کورونا کا مطلب کیا ہے؟ کورونا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاج یا ہالہ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وائرس کی ظاہری شکل سورج کے ہالے یعنی کورونا کے مشابہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام کورونا وائرس رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کے اس نام میں کو کا مطلب کورونا، وی کا مطلب وائرس، جبکہ ڈی کا مطلب ڈیزیز یعنی بیماری ہے۔ اس سے قبل اس بیماری کو نیا کورونا وائرس 2019 یا
2019 का नाम भी दिया जा चुका है। कोविड-19 हाल ही में सामने आने वाला वायरस है जिसका ताल्लुक कोरोना वायरस के उसी खानदान से है जो निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस के निज़ाम की शदीद तरीन बीमारी की मजमूई अलामात सार्स और नज़ला ज़ुकाम की आम अक़साम फैलाने का बाइस बना था। एक और निहायत अहम सवाल जो आपकी तवज्जो का हामिल है वो ये कि कोविड-19 को आलमी इदारा सेहत ने आलमी वबा करार दे दिया है। आखिर इस आलमी वबा करार देने का मकसद क्या है? कहीं ये कोई ख़तरे की अलामत तो नहीं? तो हुजूर, कोविड-19 को आलमी वबा करार देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये वायरस पहले से ज़्यादा ख़तरनाक या जानलेवा हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि ये बीमारी आलमी सतह पर फैल चुकी है और आलमी इदारा सेहत इस बात को तस्लीम करता है। इन दिनों इंटरनेट हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर ही बहुत सारी तजावीज़, टोटके और तरीका इलाज तजवीज़ किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में आप लोगों को क्या करना चाहिए और किन तजावीज़ पर कान धरने चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लें कि इंटरनेट पर कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी गलत मालूमात और बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये बताया जा रहा है कि लहसुन का इस्तेमाल कोरोना से बचा सकता है। गो लहसुन एक मुफीद खुराक है, लेकिन इस बात का अब तक कोई सबूत मौजूद नहीं है कि इसने उन अफराद को बचाया हो जिन्होंने बाकायदगी से इसे इस्तेमाल किया। इसी तरह एक मच्छर के हवाले से ये बताया जाता है कि ये वायरस को फैलाने में अपना किरदार अदा करता है, जबकि इस बात में कोई सदाकत अब तक मौजूद नहीं है। याद रखें कि ये वायरस उसी सूरत में फैलता है जब कोई मुतासरा शख्स खांसता या छींकता है, चूँकि खांसने या छींकने से उसके लुआब और नाक से कतरे खारिज होते हैं जो बराह रास्त उसके गिरदो नवाह में मौजूद शख्स को मुतासिर करते हैं। इसी तरह ये मशहूर किया जा रहा है कि गर्मियों की आमद से या मौसम सरमा के आने से ये वायरस ख़त्म हो सकता है। इस ज़िमन में अब तक कोई ख़ास मालूमात मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सकें कि मौसमी तब्दीली वायरस के फैलाव या बचाव में सूदमंद साबित हो सकती है। मज़ीद ये कि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत तमाम मौसमों में ही यकसां यानी एक सा रहता है, इसीलिए बैरूनी आबो हवा का इस वायरस से कुछ ख़ास ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि चीन या दीगर मुतासरा ममालिक की मसनूआत को इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस फैल सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो अफराद जो चीन से दरामद शुदा मसनूआत को इस्तेमाल में ला रहे हैं अब तक इस वायरस से महफूज हैं और इस वायरस की ऐसे अफराद में तशख़ीस अभी तक नहीं हुई। तजर्बे से ये बताया गया है कि इस वायरस के अशिया पर तवील अरसे तक मौजूद रहने के शवाहिद मौजूद नहीं हैं। इसी तरह एक और दिलचस्प नुक्ता ये बताया जाता है कि एंटीबायोटिक्स इस ज़िमन में मुफीद साबित होती हैं। ये जानने की ज़रूरत है कि नया कोरोना वायरस कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है और वायरस का इलाज जरासीम कुश अद्वियात की सूरत में नहीं होता। ताहम अगर आप अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं तो उस सूरत में जरासीम के फैलाव को रोकने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स जैसी अद्वियात मुहैया की जाती हैं। खुलासा कलाम ये कि मालूमात ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन इस बात का इत्मीनान ज़रूर कर लें कि आप सही और मुस्तनद मालूमात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत और वज़ारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट्स पर आप इस किस्म की मुस्तनद मालूमात हासिल कर सकते हैं। कोरोना वायरस पर मबनी इस खसूसी वीडियो में ये जानना निहायत अहमियत का हामिल है कि ये वायरस किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पर किसी वबाई मर्ज़ के बुनियादी रिप्रोटेक्शन नंबर के लिए एक इशारी निज़ाम RO वैल्यू की मदद ली जाती है, यानी इस वैल्यू से मालूम होता है कि किसी मर्ज़ का शिकार फ़र्द मज़ीद कितने लोगों को बीमार कर सकता है। खसरे का RO नंबर 12 से 18 है, जबकि 2002 और 2003 में सार्स की वबा को RO 3 नंबर दिया गया।
مختلف تحقیقی رپورٹس میں 2019 نوول کرونا وائرس کے لیے 1.4 سے 3.8 ویلیو دی گئی ہے، اور یہ فی الحال ابتدائی تخمینہ ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے وبائی امراض کے ماہر ایرک فیگی ڈینگ نے ایک ٹویٹ میں اسے 3.8 ویلیو دی تھی۔ سائنسدان ابھی اس مرض اور اس کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں، اور تحقیقی رپورٹس فی الحال معلوماتی ہیں اور انہیں حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر اس سے شرح اموات سارس کی وبا کے مقابلے میں بہت کم ہے، جبکہ 80% مریضوں میں اس کی معتدل علامات نمودار ہوئیں، اور سنگین کیسز ایسے لوگوں کے سامنے آئے جن کی عمر زیادہ تھی یا وہ پہلے سے ہی کسی مرض کا شکار تھے۔ بات کریں کرونا وائرس کے علامات کے حوالے سے، تو اس نئے کرونا وائرس کی علامات ماضی میں امراض پھیلانے والے کرونا وائرسز سے ملتی جلتی ہیں، اور اس وقت جن افراد میں اس کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے بیشتر کو نمونیا جیسی علامات کا سامنا ہوا، جبکہ کچھ میں زیادہ سنگین رد عمل بھی دیکھا گیا۔ 24 جنوری کو معتبر طبی جریدے دی لانسیٹ میں اس مرض کے کلینیکل فیچرز پر تفصیلی تجزیہ شائع کیا گیا، اور اس رپورٹ کے مطابق مریضوں میں درج ذیل علامات سامنے آ سکتی ہیں، یعنی بخار، خشک کھانسی، تھکاوٹ یا مسلز میں تکلیف، سانس لینے میں دشواری، اور اگر اس کی کم نمایاں علامات کی بات کریں تو اس میں کھانسی میں بلغم یا خون کا آنا، سر کا درد ہونا، بیضہ۔ جب یہ مرض بڑھتا ہے تو مریضوں میں نمونیا کی تشخیص ہوتی ہے، جس میں پھیپھڑے ورم کے شکار اور پانی بھرنے لگتا ہے۔ اس کو ایک ایکس رے میں دیکھا گیا اور تحقیق میں شامل 41 مریضوں میں اسے دیکھا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں چین میں 55,000 سے زائد کیسز کے تجزیے کے بعد اس کی علامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی سب سے عام علامات اور مریضوں میں اس کی شرح کچھ یوں رہی کہ بخار سے متاثر 88% افراد میں اس کی تشخیص ہوئی، جبکہ خشک کھانسی کے 68% متاثر افراد میں اس کی تشخیص ہوئی۔ 38% افراد میں تھکاوٹ دیکھی گئی، جبکہ تھوک کے ساتھ کھانسی یا گاڑھے بلغم کے ساتھ 33% افراد سامنے آئے۔ سانس لینے میں 19% افراد کو دشواری حاصل ہوئی، ہڈی یا جوڑوں میں تکلیف 15% لوگوں کو محسوس ہوئی، گلے کی سوجن 14% لوگوں میں رہی، سر درد 14% لوگوں کو ہوا، ٹھنڈ 11% لوگوں کو لگی، قے یا متلی 5% لوگوں میں نمایاں ہوئی، جبکہ 5% لوگوں کا ناک بند ہوا، کھانسی میں خون 1% لوگوں کو آیا، جبکہ آنکھوں کی سوجن بھی 1% لوگوں میں دیکھی گئی۔ چین کی ووہان یونیورسٹی کے زونگان ہسپتال کی فروری میں ہونے والی ایک تحقیق میں 140 کے قریب ہسپتال میں داخل مریضوں میں اس وائرس کی علامات اور دیگر عناصر کا جائزہ لینے کے بعد محققین نے بتایا ہے کہ اس وائرس کی سب سے عام ابتدائی علامت بخار ہے، جو تحقیق میں شامل 99% مریضوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ اب اس بات کا اندازہ لگانا کہ علامات کو ہم بخوبی اور بڑی تفصیل کے ساتھ جان چکے ہیں، تو اس وائرس کا کیا کوئی علاج بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو کرونا وائرس کو بہت سخت جراثیم قرار دیا جاتا ہے، جو انسانی مدافعاتی نظام میں مؤثر طریقے سے چھپ جاتے ہیں، اور اب تک ان کے لیے کوئی قابل بھروسہ طریقہ علاج یا ویکسین تیار نہیں ہو سکی ہے جو ان کا خاتمہ کر سکے۔ بیشتر کیسز میں طبی عملہ اس کی علامات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسیز پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائک ریان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی طریقہ علاج موجود نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق وبا کے حوالے سے مریضوں کو مناسب نگہداشت یعنی نظام تنفس سپورٹ اور اعضاء کی سپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ویکسین کی تیاری ناممکن ہے۔ چینی سائنسدانوں نے وائرس کے جینیاتی کوڈ کا سیکوینس بنانے میں انتہائی تیزی سے کام کیا، جس سے سائنسدانوں کو اس حوالے سے تحقیق اور اس پر قابو پانے کے ذرائع پر غور کرنے کا موقع ملا۔
امریکہ میں اس حوالے سے ایک تجرباتی ویکسین کی انسانوں پر آزمائش بھی شروع ہو چکی ہے، مگر اسے متعارف کرانے میں 1 سال یا اس سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 8000 افراد کو متاثر کرنے والے سارس وائرس کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا کہ یہ ایک مخصوص راستے پر چلتا ہے اور پھر لگ بھگ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسی ویکسین نہیں جو اس وائرس کا خاتمہ کرے، بلکہ ممالک کے درمیان مؤثر رابطے اور احتیاطی تدابیر اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم یہ جان چکے ہیں کہ وبائی امراض کو ادویات یا ویکسین کے بغیر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے نگرانی کے عمل کو بڑھانے، مریضوں کو صحت مند افراد سے الگ کرنے، ان کے رابطوں کی ٹریکنگ، خطرے کے حوالے سے ذاتی احتیاط اور انفیکشن کنٹرول اقدامات سے مدد لی جا سکتی ہے۔ متعدد ادویات کو اس حوالے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ خیر، اس وائرس کے خطرناک ہونے کو لے کر آپ تمام لوگ یقیناً تھوڑے سے پریشان ہو چکے ہوں گے، تو جناب آپ اس حوالے سے فکر مند نہ ہوں۔ اب ہم اسی بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ ہم اس خطرے کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ چین کے بعد متعدد ممالک میں اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ 2019 نوول کورونا وائرس مزید ممالک تک پھیل جائے۔ عالمی ادارہ صحت نے لوگوں کو اپنے تحفظ کے حوالے سے متعدد اقدامات کا مشورہ دیا ہے تاکہ اس سے بچ سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہاتھوں اور نظام تنفس کی اچھی صفائی قابل ذکر ہے۔ کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو کورونا وائرس اور اس جیسی وبا کو روکنے کے لیے عموماً 4 مرحلوں میں کام ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ڈیٹیکشن یعنی پتہ لگانے کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں یہ جانا جاتا ہے اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ کون کون بیمار ہے اور کون نہیں، اور کتنے لوگ ایک خاص آبادی میں بیمار ہو چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ علاج معالجے یعنی ٹریٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ اس علاج معالجے کے مرحلے میں مریضوں کی دیکھ بھال اور دوائیوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ شفا یابی یعنی کیور کا ہوتا ہے، جس میں بیماری کا علاج دریافت کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ پیش بینی یعنی پریڈکشن کا ہوتا ہے۔ یہ تخمینہ لگایا جاتا ہے یعنی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے اور ہم کیا کریں گے تاکہ ان کی تعداد کو کم کیا جا سکے۔ کسی بھی ملک کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگ اس وائرس کا شکار ہوں یا کم از کم ان کے بیمار ہونے کی رفتار کو کم کیا جا سکے، تاکہ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ نظام صحت کو ناکارہ نہ بنا دیں۔ اس امر میں کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے۔ یہ ناک اور حلق سے رطوبت کے نمونے سے کی جاتی ہے، جسے سواب کہتے ہیں، اور پھر RT-PCR کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ آیا مریض کو کورونا ہے بھی یا نہیں۔ اس عمل میں 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ گفتگو کے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں عوام کے بارے میں، یعنی اس ساری صورتحال میں عوام کیا کرے۔ میں اس ضمن میں خاص طور پر بات کروں گا ہمارے عوام یعنی پاکستان بچا سکتے ہیں۔ اس عمل کے ضمن میں سفر کو بھی ترک کر دیں۔ ملک سے باہر جانا تو ویسے بھی ممکن نہیں رہا، مگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہ جائیں۔ اپنے شہر اور محلے میں مٹر گشت سے پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ دفتر کا کام بھی گھر سے ہی کریں، ورنہ چھٹی لے لیں۔ جان ہی نہیں رہے گی تو مزید کیا کریں گے؟ گھر میں اگر کوئی خادم یا خادمہ آپ کے پاس مستقل 24 گھنٹے کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کچھ ماہ کے لیے ایڈوانس تنخواہ دے کر رخصت کر دیں۔ اگر وہ 24 گھنٹے تک آپ کے پاس رک سکتے ہیں تو بہت نیکی کا کام ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے جو ضابطے اور خوراک کے معیار کو قائم کریں گے اس پر کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ اگلی احتیاط یہ کریں کہ جانوروں کی منڈی یا گوشت مارکیٹ مت جائیں۔ یہ زونوٹک وائرس ہے
जो जानवरों से इंसानों में फैलता है और आपको नहीं पता कि कौन सा जानवर इसका आलाकार हो। मज़ीद अपनी जिस्मानी और घरेलू सफाई का ख्याल रखें, मयारी ग़िज़ा खाएं, अच्छी नींद करें ताकि एक मजबूत इम्नियाती निज़ाम इस वायरस से लड़ सके। हाथ धोने का हम सबको पता है। इस मौजू पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत कुछ सुनते हैं। कोशिश करें कि गोश्त भी खूब पका कर खाएं। आइसोलेशन के दिनों को कारआमद बनाएं, किताबें पढ़ें, रमज़ान का महीना करीब है, कुरान पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें और तमाम ख्वाहिशात जो आपने वक्त की कमी के बायस रख छोड़ी थी अब उन्हें पूरा कर लें। एक और ज़रूरी काम यह है कि किसी भी खबर या मालूमात को तस्दीक के बगैर आगे फॉरवर्ड ना करें। यकीन जानिए कि आपके एक गलत फॉरवर्ड करने से कोई दूसरा शख्स उस पर अमल कर लेता है और वो बग़ैर तस्दीक के, चूँकि आपने उसको वो मालूमात भेजी हुई होती हैं, तो वो इस यकीन के साथ कि आप उसको मुस्तनद मालूमात फराहम करेंगे, वो इस यकीन से इसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड कर देता है। इतने दुनिया में मरीज़ नहीं जितने नुस्खे पैदा हो चुके हैं और हमारे लोगों ने तरह तरह के नुस्खे बना लिए हैं। लेकिन इन नुस्खों की अगर तस्दीक कर ली जाए और अगर ये मौसर साबित होते हैं तो इन नुस्खों को अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मज़ीद बात करते हैं टेक्नोलॉजी के किरदार के हवाले से। और टेक्नोलॉजी जो है ज़ाहिर है इस दौर में जब कोरोना वायरस जैसे मर्ज़ ने दुनिया को घेर रखा है, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं या आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है या आपका हुकूमती इदारा इन कामों का ज़िम्मेदार है, तो इन बातों से जो आगे मैं आपसे करने लगा हूँ आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए। जियो फेंसिंग अब होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि मोबाइल में सारिफ की लोकेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है जो वो सेल फोन टावर से कॉल डाटा रिकॉर्ड के तौर पर शेयर कर रहा होता है। अगर आपके पास कोरोना वायरस के मरीज़ का फ़ोन नंबर है तो आप बआसानी मालूम कर सकते हैं कि उसने कहाँ कहाँ सफ़र किया और फिर मालूम कर सकते हैं कि वहाँ से इस शख्स की मौजूदगी में कौन कौन गुजरा। आप ऐसे तमाम लोगों को SMS या कॉल करने के ज़रिए आगाह कर सकते हैं कि उन्हें शायद वायरस लग गया हो और अपना टेस्ट करवा लें ताकि बर वक्त शनाख्त से हम इस वायरस को फैलने से रोक सकें। इस सॉफ्टवेयर का मुकम्मल कोड MIT ने सेफ पाथ के नाम से मुफ्त रिलीज़ कर दिया है। दूसरा तरीका टेक्नोलॉजी के हवाले से जो मौसर साबित होता है वो मॉडलिंग का है, यानी वबाई मर्ज़ की फील्ड के लोग एपिडेमिक मॉडलिंग और SIR मॉडल से बखूबी वाकिफ़ हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जो इन तमाम वबाई हमलों का रिकॉर्ड रखे। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस के ख़तरे से आगाह करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी जो कनाडा में है, ब्लू डॉट, वो भी पाकिस्तानी डॉक्टर कामरान खान साहब की है। इस वायरस के ख़तरे को कम करने के लिए आप मुझसे पहले भी बहुत सारी हिदायत सुन चुके हैं और यकीनन बहुत सारे लोग अब थक चुके हैं ये मालूमात सुन कर और बेजार हो चुके हैं। इस मकसद के लिए मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ कि हर वो काम जो आपको फ्लू या नज़ला ज़ुकाम से दूर रखे वो इस वायरस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। यानी अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं। गंदे हाथों से मुंह, आँखों और नाक को छूने से गुरेज करें। खांसी और छींक के दौरान अपने मुंह और नाक को टिश्यू से ढक लें और फिर इस टिश्यू को कचरे पेटी में डाल दें। क्या काम करते हैं आसान
बीमार हो जाता है और इसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। वायरस से शदीद मुतासरा अफराद के फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम ख़तरे को भांपते हुए खून की रगों को खुला कर देता है ताकि मुदाफ़ियाती सेल इनमें दाखिल हो सकें। जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम के इस एक्शन की वजह से फेफड़ों में सियाल भर जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इस तरह जिस्म में ऑक्सीजन की सतह कम हो जाती है। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए मशीन वेंटिलेटर्स के ज़रिए जिस्म में ऑक्सीजन की मिक़दार को दाखिल किया जाता है। वेंटिलेटर्स में एक ह्यूमिडिफायर भी मौजूद होता है जो मरीज़ के जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हरारत और नमी मुहैया करता है। मरीज़ों के निज़ाम तनफ़ुस के पट्ठों को ढीला करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि मशीन के ज़रिए सांस के निज़ाम को मरबूत बनाया जा सके। इसी ज़मन में एक और अहम सवाल जो बेदार होता है वो ये कि कपड़ों को हम वायरस से किस तरह पाक कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें यह मालूम करना है कि क्या कपड़ों को धोने से इन पर मौजूद वायरस धुल जाएगा या फिर इस मकसद के लिए जरासीम कुश अल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ेगी। वबाई अमराज की रोकथाम और कंट्रोल के जापानी इदारे की ईसा सूगवारा बताती हैं कि कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए जरासीम कुश अल्कोहल की ज़रूरत नहीं है। वो वजाहत करती हैं कि मुरव्वजा तरीके से कपड़े धोने से इन पर मौजूद वायरस धुल जाता है। ताहम नया कोरोना वायरस भी इस तरीके से ख़त्म होगा या नहीं, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है जिनमें वायरस से आलूदा होने का ख़तरा ज़्यादा हो, मसलन खांसते रखते वक्त मुंह पर रखा जाने वाले दस्ती रुमाल, ऐसी अशिया के बारे में मोहतरमा सूगवारा का मशवरा है कि इन्हें 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगोएं। एक और अहम सवाल जो इस सारी गुफ्तगू में जन्म लेता है वो ये कि हम किन हालात में ये कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है। शिगिरो उमी नए कोरोना वायरस के बारे में हुकूमती माहिरीन के पैनल के नायब सरबराह और जापान कम्युनिटी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं और माजी में आलमी इदारा सेहत WHO में मुतअद्दी अमराज के ख़िलाफ़ इक़दामात की सरबराही कर चुके हैं। उनका कहना है कि वबा के ख़ात्मे का मतलब ये है कि इन्फेक्शन का सिलसिला रुक गया है और कोई मुतासरा मरीज़ मौजूद नहीं है। अगर आलमी इदारा सेहत के मयार के मुताबिक एक मखसूस मुद्दत के दौरान किसी नए इन्फेक्शन की तस्दीक ना हुई तो सेहत हुक्काम वबा के ख़ात्मे का ऐलान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सार्स नामी वबा 2003 में ज़्यादातर चीन और एशिया के दीगर हिस्सों में फैली। पहले मरीज़ की तस्दीक के तकरीबन 8 माह के फ़ौरन बाद WHO ने इसके ख़ात्मे का ऐलान कर दिया। ताहम इलाके के बाहर से आने से इन्फेक्शन दोबारा फैल सकता है। मिसाल के तौर पर मौसमी इन्फ्लुएंज़ा मौसम सरमा में फैलता है और इसमें आर्जी तौर पर कमी आती है, लेकिन अभी तक इसका मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो सका है। वैक्सीन और अद्वियात इन्फेक्शन का फैलाव रोकने और इसकी शिद्दत कम करने के लिए मौसर हैं, लेकिन जनाब ओमी का कहना है कि वैक्सीन और अद्वियात की दस्तयाबी और ये कि क्या मर्ज़ मुकम्मल ख़त्म हो चुका है तो अलग चीज़ें हैं। जनाब ओमी का कहना है कि सेहत हुक्काम इन्फेक्शन के मुकम्मल ख़ात्मे का मकसद हासिल करने के लिए उसको महदूद रखने की मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। कोरोना वायरस की यह ख़ुसूसी वीडियो अब अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ज़ाहिर है मैं कितनी ही देर क्यों ना आपको इस वायरस के हवाले से वजाहत करता रहूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तौर पर मैंने पूरी और भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद भी मेरे चैनल
اور میرے ساتھ بنے رہے۔